صرف نصیب والوں کو آتے ہیں یہ 11 خواب، جانیے ان کے پیچھے چھپا روحانی راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے دلچسپ اور روحانی وشے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جاننے کی چاہت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی روح ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتی ہے جہاں کئی بار ایسے منظر دکھائی دیتے ہیں جو دل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان صبح اٹھتے ہی بے چین ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو دل میں عجیب سا سکون، راحت اور خوشی بھر دیتے ہیں۔ ایسے خوابوں کے بارے میں ہمارے دین میں بھی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن جب کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کا دل امید اور شکر سے بھر جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے صرف نصیب والوں کو آتے ہیں یہ 11 خواب، جانیے ان کا مطلب کیا ہے۔ یہ کوئی سادھارن بات نہیں ہے، ہر انسان کو ہر طرح کے خواب نہیں آتے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دکھاتا ہے تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان ملے، ان کا ایمان مضبوط ہو اور انہیں اپنی رحمتوں کی خوشخبری ملے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی بھی خواب کے بارے میں انتم فیصلہ کرنا، یہ کہنا کہ فلاں انسان ضرور اللہ کا پسندیدہ ہے، صرف خواب کی بنیاد پر صحیح نہیں ہوتا۔ اصل چیز انسان کے عمل، اس کے اخلاق، اس کی نماز، اس کا تقوی اور اس کے دل کی حالت ہوتی ہے۔ خواب ایک خوشخبری کا پیغام ہو سکتا ہے، ایک اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کا فیصلہ ہمیشہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آج بھی سچے خواب آتے ہیں؟ کیا آج بھی اللہ اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے کوئی خوشی کی خبر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اور سچے خواب قیامت تک آتے رہیں گے۔ جب کوئی انسان حلال روزی کماتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہونے لگتا ہے، اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو کئی بار خوابوں کی دنیا بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلا مبارک خواب وہ ہے جس میں کوئی انسان کسی نیک بزرگ، اللہ کے ولی یا بہت پرہیزگار شخص کو دیکھے۔ جب کوئی بندہ خواب میں کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو دینداری، تقوی اور اللہ کی محبت کے لیے مشہور ہو تو یہ اکثر نیکیوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ مانا جاتا ہے۔ ایسے خواب انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ اپنے عمل اور زیادہ بہتر کرے، اپنی زندگی میں دین کو اور مضبوط بنائے اور اللہ کی یاد میں زیادہ وقت گزارے۔ دوسرا خواب صحابہ کرام کی زیارت کا ہے۔ صحابہ کرام کا مقدس وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان تک قربان کر دی۔ اگر کوئی انسان خواب میں کسی صحابی کو دیکھے اور اس کا دل سکون اور خوشی سے بھر جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ ایسا خواب انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اسے بھی صحابہ کی طرح سچائی، صبر، ایمانداری اور قربانی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ تیسرا خواب کسی نبی کو دیکھنے کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب میں کسی نبی کو دیکھے تو یہ بہت بڑی نعمت مانی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ خوابوں کی تعبیر ہر انسان کے حالات اور اس کی زندگی کے مطابق الگ ہو سکتی ہے، اس لیے کسی بھی خواب کے بارے میں جلد بازی میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ چوتھا خواب وہ ہے جس میں انسان کسی نبی سے بات کرتا ہوا محسوس کرے۔ ایسا خواب دیکھنے والا اکثر صبح اٹھ کر ایک عجیب روحانی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ایسے خواب انسان کو نیک راستے پر چلنے کی
प्रेरणा देते हैं और उसके दिल में दीन की मोहब्बत बढ़ा देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, पांचवा ख्वाब वो है जिसे हर मोमिन देखने की तमन्ना रखता है, और वो है हमारे प्यारे नबी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने सचमुच मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं बना सकता। वो बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को ऐसा ख्वाब नसीब हो जाए तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करना चाहिए। छठा ख्वाब, खुद को दरूद शरीफ पढ़ते हुए देखना। जब कोई इंसान ख्वाब में अपनी ज़ुबान पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो ये उसके दिल में मौजूद मोहब्बत रसूल की निशानी हो सकती है। ऐसा ख्वाब देखने के बाद इंसान को चाहिए कि वो जागने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़े और अपने दिल को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर ले। सातवां ख्वाब और आसमानों की सैर का भी है। सैर, कभी कभी इंसान ख्वाब में खुद को बहुत ऊंची जगह पर देखता है, जैसे वो आसमान की तरफ जा रहा हो या किसी नूरानी मंजर का हिस्सा हो। ऐसे ख्वाब कई बार बुलंदी, तरक्की और रूहानी जन्नती की तरफ इशारा करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान घमंड में आ जाए, बल्कि उसे और ज़्यादा शुक्रगुजार बनना चाहिए। आठवां ख्वाब पुल सिरात से जुड़ा हुआ। बताया जाता है कि अगर कोई इंसान खुद को किसी मुश्किल रास्ते पर चलता हुआ देखे और अल्लाह की मदद से उसे पार कर ले जाए, उसके लिए उम्मीद का पैगाम हो सकता है। अल्लाह उसकी मुश्किलों को आसान करेगा, उसे सही रास्ते पर कायम रखेगा। नौवां ख्वाब बादलों का सफ़र करना, बादलों की तरफ जाना, ज़िंदगी में आने वाली खुशखबरी, इज़्ज़त या किसी बड़ी नेमत की तरफ इशारा करती है। लेकिन याद रखिए, हर ख्वाब की ताबीर हालात के मुताबिक बदल सकती है, इसलिए किसी भी ख्वाब को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। पांचवां ख्वाब किसी नेक बुजुर्ग की सोहबत का है। जब कोई इंसान ख्वाब में खुद को किसी अल्लाह वाले की महफिल में देखता है, उससे नसीहत सुनता है या उनके साथ बैठा हुआ महसूस करता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। ऐसा ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंसान को अच्छे लोगों से संगत तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सोहबत इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। 11वां और आखिरी ख्वाब कुरान मजीद की तिलावत का है। अगर कोई इंसान ख्वाब में खुद को कुरान पढ़ते हुए देखे, कुरान को चूमता हुए देखे, उसकी तिलावत सुनता हुआ महसूस करे, तो ये बहुत मुबारक ख्वाब माना जाता है। ये इंसान को कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करने की याद दिलाता है, क्योंकि असली कामयाबी कुरान को सिर्फ ख्वाब में देखने में नहीं, बल्कि जागते हुए उसकी तिलावत करने, उसको समझने और उस पर अमल करने में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। बहुत से लोग एक अच्छा ख्वाब देखकर ये समझ लेते हैं कि अब उनकी मग़फ़िरत हो गई, अब उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, या अब वो बहुत बड़े रूहानी मकाम पर पहुँच गए। ये सोच सही नहीं। सच्चा मोमिन वो है जो अच्छे ख्वाब देखने के बाद और ज़्यादा नमाज पढ़े और ज़्यादा तौबा करे और ज़्यादा सदका करे और अपने अखलाक को बेहतर बनाए, क्योंकि ख्वाब सिर्फ़ एक इशारा हो सकता है, मंजिल नहीं। अगर आपको कभी कोई अच्छा ख्वाब आए तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, 2 रकात नफिल पढ़िए, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए दुआ कीजिए, और अगर कोई बुरा ख्वाब आए तो घबराएं नहीं, अल्लाह की पनाह मांगिए। बाएं तरफ हल्का सा 3 बार थूक इशारा कीजिए और उस ख्वाब को कहिए, किसी सामने बयान मत कीजिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ अच्छे ख्वाब देखना नहीं, बल्कि अल्लाह को राज़ी करना है। अगर आपकी नमाज़ें ठीक हैं, आपकी कमाई हलाल है, आपकी ज़ुबान सच बोलती है, आपके दिल में लोगों के लिए रहम है और आप अल्लाह की याद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। अच्छे ख्वाब उस पर एक खूबसूरत इनाम हो सकते हैं, लेकिन असली नेमत नेक अमल है। अल्लाह ताला हम सबको पाक और सच्चे ख्वाब नसीब फरमाए, हमारे दिलों को कुरान और सुन्नत की मोहब्बत से भर दे, हमारी नमाज़ों को
खुशू पैदा करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें अपने नेक और पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये रूहानी बयान पसंद आया हो तो दिल से एक बार दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज़ और दिलों को सुकून देने वाली बातें आप तक लगातार पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।